असहयोग आंदोलन द्वितीय भाग वीडियो को समस्त को स्वागत जनाऊँच। जो पिला माने प्रथम भाग वीडियो देखी नाहंती से माने प्रथमे यही यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइकी यही असहयोग आंदोलन रो प्रथम भाग वीडियोटी को देखिए। तापरे यही आजिर असहयोग आंदोलन रो द्वितीय भाग वीडियोटी को देखिए, जद्वारा से माने यही असहयोग आंदोलन को संपूर्ण रूपे ठीक से बुझी पारिबे। पिला माने वीडियोटी जदि भल लागिबो ताहेले वीडियोटी को लाइक करिदेव। यही वीडियोटी को तुम सांग मानक सहित शेयर करिदेव। ता सहित यही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिदेव। पिला माने तुमर परीक्षा रे जदि असहयोग आंदोलन 8 मार्क रो प्रश्न आसे ताहेले प्रथमे तुमे असहयोग आंदोलन विषय रे सम्यक ज्ञान प्रदान करिवो। तापरे असहयोग आंदोलन रो कारण गुडिक कौन कौन थिला तारे विषय रे लिखिबो। असहयोग आंदोलन रो कारण गुडिक लिखि सारिला परे असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम गुडिक कौन कौन थिला लिखिबाकू पड़िबो। दुई प्रकार कार्यक्रम थिला। तापरे असहयोग आंदोलन रो अग्रगति केमिति हितला, सारा भारत रे असहयोग आंदोलन रो विस्तार केमिति होइतिला तारे विषय रे लिखिबो। असहयोग आंदोलन रो अग्रगति लिखि सारिला परे असहयोग आंदोलन रो परिसमाप्ति केमिति होइतिला तारे विषय रे लिखिबो एवं परिशेष रे असहयोग आंदोलन रो फलाफल लिखि असहयोग आंदोलन प्रश्न रो उत्तरटी को संपूर्ण करिबो। असहयोग आंदोलन रो प्रथम भाग वीडियो रे आमे असहयोग आंदोलन विषय रे जानिछे। असहयोग आंदोलन रो कार्य कारण गुडिक कौन कौन थिला तार विषय रे जानिछे। ता सहित असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम गुडिक कौन कौन थिला जानिछे। आजिर एही वीडियो रे द्वितीय भाग रे आमे असहयोग आंदोलन रो अग्रगति विषय रे जानिबा, असहयोग आंदोलन रो परिसमाप्ति विषय रे जानिबा एवं असहयोग आंदोलन रो फलाफल गुडिक कौन थिला तार विषय रे जानिबा। असहयोग आंदोलन रो अग्रगति। असहयोग आंदोलन आरंभ होइतिला 1920 मसीहा अगस्ट 1 तारिख। यही असहयोग आंदोलन सारा भारत रे विस्तार लाभ करिथिला। यही असहयोग आंदोलन रे भारत रे बहु संख्या रे लोक माने योगदान करिथिले एवं असहयोग आंदोलन को सफल करने को चेष्टा करिथिले। यही असहयोग आंदोलन रे भारतर आईन व्यवसायी माने तांकर आईन व्यवसाय त्याग करी असहयोग आंदोलन रे योगदान करिथिले। भारतर बहु विशिष्ट व्यक्ति माने जो माने कि इंग्रेज द्वारा प्रदत्त सरकारी चाकरी करुथिले सेही चाकरी रो मध्य इस्तीफा देई एही असहयोग आंदोलन रे अंशग्रहण करिथिले। असहयोग आंदोलन रो अग्रगति समय रे केउ माने आईन व्यवसाय त्याग करिथिले। देख पिला माने असहयोग आंदोलन समय रे आईन व्यवसाय त्याग करिथिले मोतीलाल नेहरू ओ चित्तरंजन दास। भारतर बहु विशिष्ट व्यक्ति माने जो माने कि सरकारी चाकरी करुथिले से माने तांकर सरकारी चाकरी रो इस्तीफा देई एही असहयोग आंदोलन रे योगदान करिथिले। असहयोग आंदोलन रे को माने योगदान करिथिले एटी तांकर ना गुडी लेखाई देख पिला माने चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास इत्यादि अनेक लोक यही असहयोग आंदोलन रे योगदान करी असहयोग आंदोलन को सफल करिबा पई चेष्टा करिथिले। एठी जो प्रथम फोटोचित्रटी देखुछ पिला माने यही प्रथम फोटोचित्रटी होची चक्रवर्ती राजगोपालचारींकर। द्वितीय फोटोचित्रटी होची मु मार्क कर देछि एठी देखो पिला माने ए फोटोचित्रटी होची चक्रवर्ती राजगोपालचारींकर। द्वितीय फोटोचित्रटी होची सरदार वल्लभ भाई पटेल कर। तृतीय फोटोचित्रटी होची
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଏହି ସମସ୍ତେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଂରେଜମାନେ କାରାବରଣ କଲେ। 1920 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହାରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏହି ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆହୁରି ଏକ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଯେମିତିକି ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯିଏକି 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଭାରତରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଭାରତରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାଟି 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୌରୀ ଚୌରା ସ୍ଥାନଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା, ସେହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବା ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ
ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୌରି ଚୌରାଠାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ବୋଲି, ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ 1922 ମସିହାରେ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ 1922 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ବର୍ଦୋଲିଠାରେ, ଯାହାକି ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବର୍ଦୋଲି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ 1922 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାଟିକୁ ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଶୁଣିଲେ, ସେହି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଛି, ଏ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଏଠି ଗୁଜରାଟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗୁଜରାଟରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଡଟ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ଡଟ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ଦୋଲି। ଗୁଜରାଟର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବର୍ଦୋଲି ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଦୋଲିଠାରେ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଫଳାଫଳଟି ହେଉଛି 1922 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳଟି ହେଉଛି ତୁର୍କୀରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଅସହଯୋଗ
ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ହେବା ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। କାହିଁକି ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିତ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ।